Yeah.
विनायकं प्रिया नित्यं तां च स्वस्ति प्रवन्तनः स्वस्ति नायं सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वादशाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वदा विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मी पदे द्रव्यवस्मरामि लाभस्तेषां जयस्तेषां हाथ जोड़ी जय जय भगवान ना नाम आवे ते हाथ जोड़ी नमस्कार करवाना आंखें पानी उडाड़ी जाओ उदय अभय प्रभु ध्रुवाशा सर्वावस्थांगतो दिवाय तस्वरे तुन्नदीकाक्षा सभाभ्यंतर शुचिः ओम प्रथम एतत् कर्म प्रधान दितिविति भगवन्तो ब्रुवन्तो अस्तपुनिम्याहं कार्यार्थ सिद्धये सर्व कार्यार्थ सिद्धये तस्ते साक्षात् जलमादायः मद भागवतो महापुरुषस्य विष्णुरागे प्रथमानस्य अद्य ब्रह्मणो दित्ये श्री श्वेतबालः कल्पै द्वीपस्तमनं तरेष्ठाविशिष्टमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूलोके भारतवर्षे जम्बूद्वीपे दंडकारण्ये सौराष्ट्रम अद्य दिने शिवपुराण कथानाम दिने मम द्वारा यथाशक्ति यथा भक्ति यथा मति यथा द्रव्य यथा समय यथा ज्ञान अनुसारेण श्री गजानंद गणपति देवतानां पूजनं च तथा च सांब सदाशिव महारुद्र देवतानां पूजनं च अर्चनं च अहं करिष्ये तन्मयी शिव संकल्पमस्तु। पाછી ભરી રાખવાની રાજનંદને આ કાર્યની સિદ્ધિ અપાવો। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो ध्यायत श्रोताश्वायुश्च प्राणाश्च मुखाचग्निरजायत शुभं करोतु कल्याणं आरोग्य धन संपद शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमस्ते। दीपस्थ देवताभ्यो नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। दीवाने पगे लागी जाओ। दीपस्थ देवोयं हाजरतिं तम भूरि सर्व पापघ्न प्रणतोष्मी दिवाकर आदित्य शुक्ल अपना भगवान महादेव जी की पूजा करिए।
પણ આપણા કુળદેવીને આગળ કરી અને આ કાલી ભદ્રકાલી કપાલિની દુર્ગા ક્ષમા શિવા ધાત્રી સ્વાહા પ્રાર્થના પૂર્વક નમસ્કારાન સમર્પયામિ શ્રી વાયુ સ્વરૂપી જનાર્દનાય નમઃ સમર્પયામિ હરિ ઓમ જે ધરતી તમારી ઉપર કૃપા કરવા વાળા ગણજો હરિ ઓમ મંગલમ ભગવાન વિષ્ણુ મંગલમ ગરુડધ્વજા મંગલમ પુંડરીકાક્ષ મંગલાય તનુહરિ કરુણાય સંગાય સપરિવારાય સયુધ્યાય સશક્તિકાય અહવ્યામિ સ્થાપયામિ અને જલપદ્રાય સુપ્રતિષ્ઠિતા પ્રજાય નમઃ ઋગ્વેદમ પૂજ્યામિ દક્ષિણે યજુર્વેદાય નમઃ યજુર્વેદમ પૂજ્યામિ પછી વચ્ચે છાટણા નાખી દેજો ગુણાઃ સ્મૃતાઃ પુક્ષો સાગરા સર્વે સર્વદીપાવ સુંદરા ઋગ્વેદો યજુર્વેદો સામવેદો અથર્ણા અંગે સેવ સહિતા સર્વે કળા શંભુ સમાશ્રિતા ગાયત્રી ચાત્ર સાવિત્રી શાંતિ પુષ્ટિ કરી તથા આયાંતો મમ શાંતિ અર્થમ દરિતાક્ષરો બ્રહ્મા ગુરુ વિષ્ણુ ગુરુ દેવો મહેશ્વર ગુરુ સાક્ષાત પરબ્રહ્મા તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ ગુરુ પરમાત્મને નમો નમઃ સર્વોત્તરાર્થ ગંધાક્ષત પુષ્પાણિ સમર્પયામહે વશો મમ આહમ જાનિતો મજાસि ગર્ભતમઃ ઓમ ત્રંબકં યજામહે સુગંધિં પુષ્ટિવર્ધનમ ઉર્વારુકમેવ બંધનાન મૃત્યોર્મોક્ષયમામૃતાતઃ હરિ ઓમ સિદ્ધિ બુદ્ધિ સહિત શ્રીમન્માગણાધિપતિ નમઃ પાર્વતી સહિત શ્યામ સદાશિવાય નમઃ ધ્યાનમ સમર્પયામિ આવાહનમ સમર્પયામિ સંયુક્તમ પાદ પ્રક્ષાળનાથાયં દત્તમ દેવતી વિજયતમ સિદ્ધિ બુદ્ધિ સહિત શ્રીમન્માગણાધિપતિ નમઃ શ્યામ સદાશિવાય નમઃ અર્ધ્ય જલમ સમર્પયામિ પછી પાછી ચમચી ભરી અને ભગવાનના આપણે હાથની અંદર અર્ઘ્ય અર્પણ કરતા હોય એવો ભાવ કરી જવાનો છે અર્ઘ્ય ગૃહાણ દેવેશ ગંધ પુષ્પાક્ષતેશ કરુણાકરમે દેવ કૃપાણશ્ય નમસ્તે સિદ્ધિ બુદ્ધિ સહિત શ્રીમન્માગણાધિપતિ નમઃ શાંબ સદાશિવા મહારુદ્ર દેવતાભ્યો નમઃ હસ્તો અર્ઘ્યમ સમર્પયામિ હાથમાં ભગવાનના પધરાવાનું હસ્તો અર્ઘ્યમ સમર્પયાસ્માયુક્તમ સુગંધિમ નિર્મલમ જલમાચુયતામ યાદત્તમ ગૃહાણમ પરમેશ્વર સિદ્ધિ બુદ્ધિ સહિત શ્રીમન્માગણાધિપતિ નમઃ શાંબ સદાશિવાય મહારુદ્રાય નમઃ મુખ કમલે આચમન્યમ ભગવાન પાણી પર આચમન્યમ સમર્પયામિ પાછી ચમચી ભરી રાખવાની હો પ્રભૈ શ્રીયમ સમર્પયામિ ઉદ્વત્ત સ્નાનંતે દે ઉપર પાછું બે વખત પાણીની ચમચી ચડાવવાની શુદ્ધોદક સ્નાનમ સુદાચમન્યમ સમર્પયામિ सर्गरानितं निजाम्रतं मर्यानीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतं इक्षुशाला शब्दभूता सर्करा पुष्टिकारिकाः गडापहारिका दिव्या स्नानार्थं प्रतिगृह्यतं मह कामधेनु शब्दभूतं सर्वेषां पितृतृप्तिदं वयो ददामि देवीशं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतं शुद्धाचुन्यदलं समर्पयामि हरि ओम कल्याणार्थे पवित्रीकरणं समर्पयामि पवित्रो पुत्रवासा हाथे नाखना हरि ओम हरि ओम शुद्धो जलेन हस्तो प्रक्षाल्य પેલા મહાદેવજીને પછી ગણપતિ પેલા ગણપતિને પછી મહાદેવજી હરિ ઓમ ઓમ પ્રાણમિયમ શિરસા દેવા
निवारणे मयोपपादिता तुभ्यं शशि प्रतिगृह्यतं ओम सर्वभूषादिके शून्ये कलज्जा निवारणे मयोपपादिता तुभ्यं शशि प्रतिगृह्यतं यज्ञोपवितं परमं पवित्र प्रजापतेन सदुप्रस्व आयुष्मग्नं प्रतिमुच्चशतरं यज्ञोपवितं बलमस्तु तेजः गणपति दादा ने संपूर्ण प्राणियों महादेव जी ने गणपति ने देख कर सोचता से महादेव जी ने चंदन हरि ओम सुगंधम चंदनम दिव्यम गंधाढ्यो मनोहरम विलेपनम सर्वश्रेष्ठम चंदनम प्रतिगृह्यतं शिखंडम चंदनम समर्पयामि हरिहम अक्षतानं सर्वश्रेष्ठम कुंकुमादिशोभितविलेपनं सर्वश्रेष्ठमक्षतानं समर्पयामि हरिः ओं भगवद्भ्यो नमः नैवेद्यं निवेदयामि फलदाम्बूलं जलने दक्षिणायां प्रदक्षिणायां तथा च वस्त्रोऽपि वस्त्रं समर्पयामि इति हि समर्पयामि आचुरनिरकारेभ्यो नमः पूज्यतं सर्वेश्वरः परमात्मने नमः पुष्पं सुपुष्पं समर्पयामि भगवान् कुलदेवताभ्यो नमः अक्षदानं समर्पयामि कुलदेवताभ्यो नमः परिमलशुभाद्रव्याणि समर्पयामि कुलदेवताभ्यो नमः ऋतुफलानि पुष्पाणि समर्पयामि अक्षतानं सुरश्रेष्ठं कुङ्कुमादिशोभितविलेपनं सुरश्रेष्ठमक्षतानं समर्पयामि अभिलं च गुलालं च सुवाचञ्चनमेव च सिन्दूरेण अस्माभिस्तं पूज्यतं परमेश्वरिः विचाय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः ब्रह्मणे नमः जातं ब्रह्मणे नमः अक्षतापन्तु ब्रह्मणे नमः दुर्गाद्यद्रव्याणि समर्पयामि राशिर्वाहपराय नमः नमो ब्रह्मदेवाय ब्रह्मनिधाय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः सर्वमनोकामनाः તમે ઉભા થઈ જાઓ બેસી તમે પેલી હરખા થઈ જાઓ દીકરી રાણી બાપા કોટવા મહિનો ગરુડા
સનાતની ધર્માની માતા હર હર મહાદેવ હર ધર્મ કી જય હો અધર્મ કા નાશ
કથાસ્થળને આજુબાજુ એકનાઓને પણ વંદન એવા આ શિવ મહાપુરાણ કથાના આયોજન ગોસા નિવાસી અને આ લંડન એવા આયોજક શ્રી વિદ્યાબા રમેશજી જેઠવા તથા જેઠવા ફેમિલી અને જેના હસ્તક થઈ રહી છે અનસુયામાં ગોવિંદસિંહ જાડેજા અહીં પધારેલા મહેમાનો શ્રોતાજનોનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. સહિત પાર્ટી ગુદેવો તેમજ આચાર્ય શ્રીના વિપ્ર પાસેની અંદર સરસ્વતીના ઉપાસકો એવા સંગીત વૃંદોને પણ મારા પ્રણામ. 7 દિવસીય શિવ મહાપુરાણના શુભારંભે આપ સૌને જય મહાદેવ તથા આપ સૌના હૃદય કમળમાં બિરાજેલા પરમાત્માને પણ મારા કોટી કોટી વંદન. આવો 2 મિનિટ માટે ગુરુદેવને યાદ કરી પછી આપણી કથાનો પ્રારંભ કરીએ. રઘુપતિ
ચોથા દિવસની કથા કે જે આ જ્યોતિર્લિંગની કથા છે. 12 જ્યોતિર્લિંગની કથામાં આ મુનિઓએ સૂતને કહ્યું છે કે હે સૂત, અમે સતયુગ શરીરનામાં તો સાંભળ્યું, ત્યાંથી એ જ્યોતિર્લિંગની ઉત્પત્તિ અને માતમ વિસ્તારપૂર્વક સાંભળવાની અમને બહુ ઈચ્છા. ત્યારે સૂતજી કહે કે હે મુનિઓ, પહેલા ગણવામાં આવે આ બધી પત્નીઓ આ સોમનાથને પહેલા ગણવામાં આવ્યા. દક્ષ પ્રજાપતિએ પોતાની 27 કન્યાઓ ચંદ્રને પરણાવી. સુંદર પત્નીઓ પામી ચંદ્ર બહુ શોભી રહ્યો હતો. જેમ સુવર્ણ વડે મણી શોભે તેમ મણી વડે આ સુવર્ણ શોભે. એ એકબીજાના સમાગમથી શોભી રહ્યા. આ બધી પત્નીઓ માત્ર રોહિણી નામે જે હતી એ ચંદ્રને વધુ પ્રિય હતી. એના આવા પક્ષપાતથી દુઃખી થયેલી બીજી પત્નીઓએ તેમના પિતા દક્ષ પાસે જઈ અને પોતાનું દુઃખ વર્ણવ્યું. એ સાંભળી આ દક્ષને ચંદ્રને સમજાવતા કહ્યું કે હે કલાઓની શોભાના ભંડાર, આજે તને તારા કુટુંબીઓ પ્રત્યે પક્ષપાત શું કામ? દક્ષ ચંદ્રને કહે કે તું તો ઉત્તમ કુળની અંદર જન્મેલો. આ તારી બધી પત્નીઓને તું સમાન રીતે રાખ. કોઈના ઉપર વધુ ઓછું એક પ્રકારની એનામાં વિષમતા ઊભી કરમાં. આજ સુધી જે થયું એ ભલે થયું, હવે તું સુધરી જાય. ચંદ્રએ દક્ષ પ્રજાપતિને ખાતરી આપી એટલે દક્ષ પોતાના ઘરે ગયો. ભગવાન શિવજીની માયાથી કોણ મોહિત નથી થતું? ચંદ્ર પણ મોહિત થઈ ગયો અને રોહિણીમાં આસક્ત બની અને અન્ય પત્નીઓની ઉપેક્ષા કરવાનું ચાલુ રાખ્યું. દક્ષને ચંદ્રના વર્તનની ખબર પડી એટલે ફરીવાર એની પાસે આવ્યો અને આ ચંદ્રને નીતિપૂર્વક સમજાવ્યો. પણ આ ભાવિ પ્રબળ હોય. ચંદ્રએ દક્ષનું કહ્યું માન્યું નહીં એટલે ચંદ્રને દક્ષ રાજાએ શ્રાપ આપ્યો કે હવે તું ક્ષય રોગી થઈ. ક્ષય રોગથી છીન થયેલા ચંદ્રને જોઈ બધાએ હાહાકાર કરી દીધો. દેવો અને ઋષિઓની પાસે જઈ ચંદ્રએ ઉપાય પૂછ્યો. આ શ્રાપની વાત જાણી બધા વ્યગ્ર થયા. ઉપાય પૂછવા માટે પિતામહ બ્રહ્માજી પાસે જવા લાગ્યા. દેવોની વાત સાંભળી બ્રહ્માજીએ દેવોને કહ્યું કે આ ચંદ્ર શરૂઆતથી જ પોતાની દુષ્ટતા છોડતો નથી, એટલે જે થયું એ બધું ઠીક થયું. એને શિક્ષા થવાની જરૂર હતી. એ દુષ્ટ ચંદ્રએ અગાઉ પણ કુકર્મ કરેલા. એક સમયે ચંદ્ર બૃહસ્પતિના ઘરે ગયો અને ત્યાંથી એની પત્ની તારાને ઉપાડી લીધી. કારણ કે એ સમયની અંદર બૃહસ્પતિ દૈત્યોને ત્યાં ગયા હતા. અત્રિ ઋષિએ અને બ્રહ્માજી કહે કે ચંદ્રને ઠપકો આપ્યો ત્યારે એને તારાને પાછી આપી. પણ એવા સમયની અંદર એ તારા સગર્ભા હતી.
બીજાથી સગર્ભા થયેલી પત્નીને પાછી લેવા બૃહસ્પતિએ ના પાડી. પણ પછી બ્રહ્માજી કહે કે મેં એમને સમજાવ્યા એટલે કારણ એ ગર્ભને છોડી દે તો પાછી લેવાની પણ એમને હા પાડે. બ્રહ્માજી કહે કે ચંદ્રના આવા ઘણા બધા દુષ્ટ ચરિત્રો અને હજી પણ સુધર્યો નથી. એટલે બધા દેવોએ અને ચંદ્રએ બહુ પ્રાર્થના કરી એટલે બ્રહ્માજીને દયા આવીને ઉપાય કહેવા લાગ્યા કે હે દેવો, તમે ચંદ્રને લઈ અને પ્રભાસ ક્ષેત્રમાં જાઓ અને ત્યાં મૃત્યુંજય વિધિથી ભગવાન શિવજીની સ્થાપના કરજો અને ચંદ્ર ત્યાં તપ કરશે તો પ્રસન્ન થઈ ભગવાન શિવ એને ક્ષય રોગથી મુક્તિ આપી દેશે. દેવો ચંદ્રને લઈ દક્ષ પાસે ગયા. સારી પેટે આશ્વાસન આપી પછી બધાએ પ્રભાસ ક્ષેત્રની અંદર ગયા. પાર્થિવ શિવલિંગની સ્થાપના કરી, વિધિપૂર્વક પૂજા કરી. પ્રભાસ તીર્થની અંદર બધાએ તીર્થોનું આવાહન કર્યું અને પછી બ્રહ્માજીની આજ્ઞા અનુસાર તપ કરવા ચંદ્રને ત્યાં રાખી તેઓ પોતપોતાના સ્થાને ગયા. આ બાજુ ચંદ્રએ તપ કર્યું. ત્યારે ભગવાન શિવજીએ એના ઉપર પ્રસન્ન થયા. ચંદ્રને દર્શન આપી અને ભગવાન શિવજીએ વરદાન માંગવાનું કહ્યું. ચંદ્રએ પ્રણામ કરીને માંગ્યું કે હે પ્રભુ, આજે તમે કૃપા કરી છે તો મારો ક્ષય રોગ દૂર કરો. મારો અપરાધ થયો હોય તો આપ મને ક્ષમા આપો, મારું કલ્યાણ કરો. ત્યારે ભગવાન શિવજી કહે કે દર માસે એક પખવાડિયું તારી કળાઓ ક્ષય પામશે, પરંતુ બીજા પખવાડિયે એ કળાઓની વૃદ્ધિ થઈ તું પૂર્ણ બની. એ સમયે ભગવાન શિવને પ્રગટ થયા જાણી દેવો પણ આવી પહોંચ્યા અને બધા દેવોએ મળી ભગવાન શિવજીને પ્રાર્થના કરી અને ચંદ્રએ પણ પ્રાર્થના કરી. દેવોની વિનંતીથી નિરાકાર ભગવાન સાકાર બની ગયા અને આ ક્ષેત્રનું માતમ વધારવા અને ચંદ્રનો યશ વધારવા માટે ભગવાન શિવજી ત્યાં સોમેશ્વર નામે સ્થિત થઈ ગયા. ત્યારે બધા દેવોએ ત્યાં એક કુંડ બનાવ્યું અને એમાં સ્નાન કરવાથી આપણા બધા પાપોનો નાશ થઈ જાય. આ કુંડના જળની અંદર 6 મહિના સુધી સ્નાન કરવાથી ક્ષય જેવા અસાધ્ય રોગો નાશ પામી જાય. તો આ પ્રભાસ ક્ષેત્રની પરિક્રમા કરનારને પૃથ્વીની પ્રદક્ષિણાનું ફળ પ્રાપ્ત થાય છે. આવો સોમનાથનો મહિમા. ભગવાન શંકર જે પાર્થિવ લિંગમાંથી પ્રગટ થયા એ જ્યોતિર્લિંગ તરીકે પ્રખ્યાત થઈ ગયું અને એ સોમેશ્વર જ્યોતિર્લિંગના દર્શન કરનાર મનુષ્ય મનવાંછિત ફળ પ્રાપ્ત કરે. ભગવાન શિવજીની કૃપાથી ક્ષય રોગથી મુક્ત થયેલા ચંદ્રને લઈ અને બધાય દેવોએ જ્યોતિર્લિંગની પ્રદક્ષિણા કરી મહાદેવજીનો જય જયકાર કરી અને પોતપોતાના સ્થાને ગયા. બોલીએ શ્રી સોમેશ્વર મહાદેવ. તો સુતજી કહે કે હે મુનિઓ, હવે તમને મલ્લિકાર્જુન જ્યોતિર્લિંગના ઉત્પત્તિની કથા કહું તે સાંભળો. તારકાસુર દૈત્યના નાશ માટે ભગવાન શિવજીને ત્યાં કાર્તિકેયનો જન્મ થયો. આ કથા તો અગાઉ આવી ગઈ, પણ કાર્તિકેયના એ દિવ્ય ચરિત્રની અંદર તેમના અને ગણેશના લગ્નની કથા આવેલી. એ માટે પૃથ્વીની પરિક્રમા કરવા કુમાર ગયા અને આ પાછળથી ગણેશે માતા પિતાની પરિક્રમાને પૃથ્વીની પરિક્રમા સમાન ગણાવી અને ગણેશજીના લગ્ન થયા. જ્યારે કાર્તિકેય કૈલાસ ઉપર પાછા આવ્યા ત્યારે નારદજીએ કળો કરાવ્યો
એટલે કાર્તિકેય વિસાણા માતા પિતાને પ્રણામ કરી દક્ષિણમાં આવેલા ત્રણ પર્વત ઉપર જતા રહ્યા. તો આ પુત્ર રિસાઈને ગયો એટલે માતા પાર્વતીને બહુ દુઃખ. ભગવાન શિવજીએ એમને સમજાવ્યા પણ માન્યા નહીં એટલે ભગવાન શિવ દેવર્ષિઓને બોલાવી કુમારને તેડી લાવવા માટે મોકલ્યો. ત્યારે આ દેવર્ષિઓએ કુમારને અનેક રીતે સમજાવ્યા પણ જેનું અભિમાન ગવાયું હતું એવા કુમાર માન્યા નહીં એટલે દેવર્ષિઓ પાછા કૈલાસ ઉપર આવી ગયા. આ પુત્ર ઘરે ન આવ્યો એટલું દુઃખ પામેલા માતા પિતા પછી લોકાચાર અનુસરવા પુત્ર પાસે જવા તૈયાર થયા. શંકર અને પાર્વતી આવે છે એવા સમાચાર મળ્યા એટલે કાર્તિકેય બીજે જતા રહ્યા. ક્રોધ પર્વત ઉપર પુત્રને જોયો નહીં એ દૂર ચાલ્યો ગયો એવું જાણી ભગવાન શિવ અને પાર્વતી ત્યાં રોકાઈ ગયા. ત્યારથી માંડી આ શૈલ પર્વત ઉપર મલ્લિકાર્જુન મહાદેવનું આ બીજું જ્યોતિર્લિંગ પ્રગટ થયું છે. બોલીએ શ્રી મલ્લિકાર્જુન મહાદેવ. તો જે મનુષ્ય આ શિવલિંગના દર્શન કરે એના બધા દુઃખો દૂર થઈ જાય અને આંતરિક મોક્ષનું સુખ મેળવે. તો હવે મહાકાલ જ્યોતિર્લિંગની કથા સુત પાસેથી મલ્લિકાર્જુન જ્યોતિર્લિંગની કથા સાંભળી મુનિઓને બહુ આનંદ થયો. બોલ્યા કે હે શિવ, હવે તમે અમને ત્રીજા જ્યોતિર્લિંગ મહાકાલની કથા સંભળાવો. ત્યારે સુતજી કહે કે હે બ્રાહ્મણો, તમારી શિવ ભક્તિને ધન્ય છે અને તમારા શિવ કથા માટેના આદરને પણ ધન્ય. ખરેખર આ સજ્જનોનો સમાગમ ધન્યવાદને પાત્ર હોય. આવી દિવ્ય કથા કહેવાનું સૌભાગ્ય આજે મને મળ્યું એટલે હું પણ આજે ધન્ય બની ગયો. અવંતી નામની પુરાતન નગરી, એનું બીજું નામ ઉજ્જૈન છે. આ નગરી ભગવાન શંકરને બહુ પ્રિય. ત્યાં વેદ પ્રિય નામે એક બ્રાહ્મણ હતો. એ વેદમાં પારંગત, આસક્ત અને ઉત્તમ આચાર વિચાર વાળો બ્રાહ્મણ હતો. અને એ શિવ પૂજામાં ઘણો હોશિયાર હતો. એવા સમયે રત્નમાલા પર્વત ઉપર એક દૈત્ય રહે. દૂષણ નામના એ દૈત્યે બ્રહ્માજીનું તપ કરી અને વરદાન મેળવ્યું હતું. પછી એ જગતને તુચકારી તેણે દેવોને જીતી લીધા. તો આ દેવોને તો જીતી લીધા પણ આ પૃથ્વી પર એક અવંતી નગરી જેવી હતી કે જ્યાં વેદ માર્ગનું પાલન થતું. વેદ ધર્મ અને સમૃદ્ધિ ધર્મનો નાશ કરનાર આ દૈત્યએ પોતાના 4 સેનાપતિઓને બોલાવ્યા અને અવંતીના ઉપર ચડાઈ કરવાની આજ્ઞા આપી. દૈત્ય વડે નાશ પામતા લોકોએ શ્રેષ્ઠ બ્રાહ્મણોને જઈને કહ્યું કે હવે આપણે શું કરશું? ત્યારે આ વેદ પ્રિય બ્રાહ્મણના પુત્રોએ લોકોને ધીરજ આપીને કહ્યું કે તમે કોઈ ગભરાશો નહીં. આપણી પાસે સૈન્ય નથી એ સાચું, પણ આપણને સમર્થ ભગવાન ઈશ્વરનો આશ્રય મોટો. ભગવાન શંકર આપણું રક્ષણ કરશે. આટલું કરી બ્રાહ્મણો ભક્તિભાવથી પાર્થિવ શિવલિંગની પૂજા કરવા લાગ્યા. દૂષણ દૈત્યની સેના આવી પહોંચી. આ બ્રાહ્મણોને ધાર્મિક પૂજન કરતા જોઈ દૈત્યે એમને મારી નાખવાની આજ્ઞા કરી. જેવા આ દૈત્યો બ્રાહ્મણ સેના ઉપર પ્રહાર કરવા ગયા તેઓ ત્યાં અદ્ભુત એક આશ્ચર્ય થઈ ગયું. પાર્થિવલિંગના સ્થળે મોટા અવાજ સાથે એક ખાડો થઈ ગયો
અને એક ખાડામાં રહી મહાકાલ ભગવાન શિવ પ્રસન્ન થયા અને ભગવાન શિવે એક હુંકાર માત્રથી દુષણ દૈત્યને અને એની સેનાને બાળી નાખી અને સૈન્યનો નાશ કર્યો. સૂર્યનો ઉદય થતા અંધકાર કોટીઓ જળે નહીં, એવી જ રીતે આ દૈત્યનું નામ નિશાન રહ્યું નહીં. એ સમયે એમના દર્શન કરવા બધા દેવો આવ્યા, આકાશમાં ધુંધુભે વાગવા લાગ્યા અને સ્વર્ગમાં પુષ્પની વૃષ્ટિ થવા લાગી. ત્યારે બધા દેવો પ્રસન્ન ભગવાન શિવજીનો ભેગા મળી અને જય જયકાર કરવા લાગ્યા. બોલીએ શ્રી મહાકાલ મહાદેવ. આ બાજુ ભગવાન શિવજીએ પ્રસન્ન થઈ બ્રાહ્મણોને વરદાન આપ્યું. બ્રાહ્મણોએ માગ્યું કે હે મહાકાલ, લોકોની રક્ષા માટે હવે તમે અહીંયા બિરાજો અને આપના દર્શન કરનાર ભક્તોને સંસાર સાગરથી ઉતારો. બ્રાહ્મણોને વરદાન આપી ભગવાન શિવ એ જ ખાડામાં અદ્રશ્ય થઈ ગયા. તો આ જ્યોતિર્લિંગ ઉત્પત્તિનું રહસ્ય એ મોક્ષ આપવા વાળું. ત્યારે શુદ્ધજી કહેવા લાગ્યા કે હવે તમને આ મહાકાલનું એક બીજું પણ માતમ છે કે ઉજ્જૈન નગરીની અંદર પૂર્વે ચંદ્રસેન નામે એક રાજા થઈ ગયો. એ શિવ ભક્ત હતો અને શિવના મુખ્ય ગણ મણિભદ્ર એ મિત્ર હતો. તેના ઉપર પ્રસન્ન થઈ મણિભદ્રને ચિંતામણી નામનો ઉત્તમ એક મણિ આપેલો હતો. એ મણિ સૂર્ય જેવો તેજસ્વી મંગળ કરનારો હતો અને એને અડવાથી બધીએ ધાતુ કંચનમાં સોનામાં ફેરવ્યો. આવો શ્રેષ્ઠ મણિ પ્રાપ્ત થયો એટલે રાજા ચંદ્રસેન એને પોતાના જીવથી અધિક પ્રિય ગણી અને સાચવવા લાગ્યો અને બીજા કોઈને ન આપતા પોતે નિત્ય ગળામાં પહેરી અને સાચવી રાખતો. એની પાસેથી આવો અલભ્ય મણિ પ્રાપ્ત કરવા બીજા રાજાઓએ ઘણા બધા પ્રયત્ન કર્યો. જ્યારે એની કાળી આવીને અને ચંદ્રસેને મણિ આપવાની બધાઈને ના પાડી ત્યારે રાજાઓએ સંપી લઈ બળજબરીથી મણિ પડાવી લેવાનો વિચાર કર્યો. તો એમણે પોતાનું સૈન્ય ભેગું કર્યું અને એક દિવસ અચાનક આવી ઉજ્જૈનની નગરીને ઘેરી લીધી. ચંદ્રસેને નગરને ઘેરાયેલી જાણી એટલે પોતાના ઈષ્ટદેવ મહાદેવજીના શરણે ગઈ. તેણે આહારથી એક રીતે ભગવાન શિવની પૂજા કરી. પોતાના ભક્તરાજ ચંદ્રસેનની રક્ષા માટે ભગવાને એક અદ્ભુત ઉપાય કર્યો. આ બાજુમાં રાજા ચંદ્રસેન ભગવાન મહાકાલની પૂજા કરી રહ્યો ત્યારે અનેક શ્રદ્ધાળુ લોકો દર્શન કરવા માટે જતા હતા. એમાં એક ગોવાળન પોતાના 5 વર્ષના દીકરાને લઈને આવી હતી. તેના પુત્રએ પૂજન વિધિ કુતૂહલપૂર્વક જોયા કરી અને આ બાળકની અંદર પૂર્વ જન્મના સંસ્કાર પ્રાપ્ત થયા. એટલે એની માં નેહરામાં પાછી ફરી ત્યારે આ બાળકે શિવ પૂજનની ઈચ્છા કરી. એટલે આ છોકરાએ એક પથ્થર લીધો અને એને શિવલિંગ તરીકે ઝૂંપડાની બહાર રાખી દીધો
અને આ બાળક કલ્પનાપૂર્વક ભગવાન શિવજીની પૂજા કરવા લાગ્યો. ત્યારે એની માં ઝૂંપડીમાંથી એને જમવા બોલાવવા માંડી. પણ સાંભળે કોણ? આ બાળક તો પોતાની પૂજાની રમતની અંદર એકચિત થઈ ગયો. ગોવાલાને બહાર આવીને જોયું તો એનો દીકરો આંખો બંધ કરીને બેઠો અને એની સામે પથ્થરરૂપી શિવલિંગ. બોલાવા છતાં પુત્રએ જવાબ આપ્યો નહીં એટલે કીજાઈ એની માએ એનું શિવલિંગ ઘા કર્યું. એને પુત્રને હાથ ઝાલી ઊભો કર્યો. પુત્રએ પોતાનું ભોજન નષ્ટ થયેલું જોઈ એ મૂર્છા પામી. પછી બાળકને ભાન આવ્યું એટલે એને આંખો ઉગાડીને જોયું તો ત્યાં ભગવાન મહાકાલનું સુંદર મજાનું મંદિર બન્યું છે. બાળક વિસ્મય પામી ગયો. મંદિરને સોનાના બે દરવાજા મહાકીર્તિની હીરા અને મણિઓથી ઝગમગી રહ્યું. મંદિરમાંથી બહાર નીકળી પોતાના નેહડામાં ગયો તો મોટું આશ્ચર્ય થઈ ગયું. અને એના ગરીબના નેસડામાં ગયો એટલે નેસડાના બદલે ત્યાં ઇન્દ્રનગર જોયું. પોતાનું ઝૂંપડું હતું ત્યાં ગયો તો એના બદલે સુંદર મજાનું ઘર થઈ ગયું. અંદર પલંગ ઉપર એની માતા દિવ્ય વસ્ત્ર આભૂષણ ધારણ કરી અને સૂતી. આ બાળક વિચારે કે આ શું થઈ ગયું? ન સમજાવવાથી બાળક ગભરાઈ ગયો અને એની માતાને હારે બાજી પડ્યો. આ માય જાગીને આ બધાય શિવ પ્રતાપ થયો એમ સમજી દીકરાને ભેટી પડી. ગોવાલાને પણ પુત્ર સાથે જઈ મંદિરમાં ભાવપૂર્વક દર્શન કર્યા અને પછી એ દોડતી રાજાની પાસે ખબર આપવા ગઈ. હરખાતી ગોવાલાને પોતાના પુત્રને લઈ રાજાની પૂજા કરી. ત્યારે આ દર્શન કરવા ગઈ હતી. ત્યારથી માંડી બધી વાત કરી એટલે રાજા ચંદ્રસેન એ નેહડામાં આવ્યો. ત્યાં એને ભગવાન શિવની કૃપાનો પ્રભાવ જોયો. રાજાએ આ બાળકને પ્રેમથી ઉઠાવી અને આલિંગન કર્યું. રાજાએ એવા સમયે ત્યાં મોટો ઉત્સવ ઉજવ્યો અને આ બાજુ અદ્ભુત પ્રભાવથી લોકો ભેગા થઈ ગયા. ઘરે ઘરે એક જ વાત થાય કે જાસૂસો મારફતે હકીકત નગરને ઘેરી બેઠેલા દુશ્મન આ બધા રાજાઓ સુધી પહોંચી ગયા. બધા રાજાઓ ભેગા મળી વિચાર કરવા લાગ્યા કે આ ચંદ્રસેન રાજાને હવે તો જીતવો મુશ્કેલ. સાક્ષાત આજે ભગવાન શિવજીની સેવા મળી. રાજાને આપણે ઘેરી લીધો છતાંય જરાય ગભરાતો નથી. તો આજે આ રાજાને તો શિવનો આશરો મળી ગયો. એની સાથે ક્રોધ ન કરાય. આપણે રાજા સાથે હવે મિત્રતા કરવી જોઈએ. આટલું વિચારી સૈન્યો પાછા ખેંચી લીધા. નગરમાં પ્રવેશ કરી રાજાનું અનુમોદન મેળવી શિવ પૂજા કરી. ચંદ્રસેને બધાય રાજાઓનો સત્કાર કર્યો. રાજાઓ પણ ગોવાના પુત્ર પર શિવે કૃપા કરી. પછી આ બાળકે પ્રાર્થના કરી નમઃ શિવાય